آئی جی سی سی پی او تنازع مزید سنگین، تحفظات کا اظہار کرنے والے آئی جی شعیب دستگیر دفتر سے غیر حاضر، غیر یقینی صورتحال میں معمول کی سرگرمیاں متاثر، مختلف اضلاع کے پولیس سربراہان کا آئی جی کی حمایت کا فیصلہ، اظہار یکجہتی کے لیے سی پی او میں پی ایس پی چیپٹر کا اجلاس، سی سی پی او عمر شیخ بھی پہنچ گئے۔ ہائی کورٹ میں ایگزیکٹو کے عدالتی اختیارات استعمال کرنے کے خلاف سماعت، چیف سیکرٹری جواد رفیق ملک، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم مومن علی آغا سمیت دیگر افسران پیش، توہین عدالت کی کارروائی کے معاملے پر چیف سیکرٹری کی معافی قبول۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے ریمارک دیے کہ میں تو کیس کے اندر رہنے والا آدمی ہوں، نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کے معاملے میں چیف سیکرٹری ملوث نہیں لگتے۔ سماعت ملتوی کرتے ہوئے کہا، آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کا چیف سیکرٹری بچ گیا۔ شادی ہالز مالکان کے لیے بڑی خبر، 15 ستمبر سے بکنگ کی اجازت، شادی ہالز اور مارکیز کھولنے کی سمری کابینہ کو ارسال، کاروبار کی بحالی کے لیے حتمی تاریخ کا اعلان کل ہوگا۔ ایس او پیز کی تیاری کے لیے کابینہ کمیٹی کا اجلاس طلب، وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی پہنچ گئے۔ خواتین کے سجنے سنورنے کی تیاریوں پر ماسک بم حملہ، شادی ہالز آنے والی خواتین کے لیے ماسک کی پابندی لازمی قرار دے دی گئی۔ خواتین سے ماسک کی پابندی کرانے سے شادی ہالز مالکان کی معذرت، حکومت کا متبادل حل پر غور۔ ہالز اور مارکیٹ میں گنجائش سے آتے مہمانوں کی بھی پابندی، خدمات فراہم کرنے والے عملے کے لیے ماسک اور گلوز بھی لازمی قرار۔ پی ایچ اے پارکس میں شادی بیاہ کی تقریبات، وفاقی وزیر ریونیو حماد اظہر کا بکنگ پر آئے 5000 ٹیکس معاف کرنے کا عندیہ۔ وائس چیئرمین پی ایچ اے ذیشان کو ملاقات میں شہری سہولیات کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے کی یقین دہانی۔ لاہور میں افسوسناک سانحات، ایک سالی گیٹ کے علاقے میں رات گئے بوسیدہ مکان کی چھت گرنے سے میاں بیوی اور 3 بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں 60 سالہ جاوید، 45 سالہ روبینہ، 16 سالہ آمنہ، 2 سالہ شجاعت، 6 سالہ حسن اور 5 سالہ زیغم شامل۔ ریسکیو عملے نے 4 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا لواحقین سے اظہار افسوس، انتظامیہ کو متاثرہ خاندان کی ہر ممکن امداد اور زخمیوں کے بہترین علاج کی ہدایت۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کی ماتحت عدالتوں میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، 136 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز، 206 سول ججز اور 4 سینئر سول ججز کی تبدیلی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری، 12 ستمبر تک چارج سنبھالنے کی ہدایت۔ لاہور سے ٹرانسفر ہونے والوں میں ایڈیشنل سیشن جج محمد نعیم شیخ، محمد معین کھوکر، طارق محمود انجمن، ممتاز ملک، فروخ حسین، آفاق احمد، عمران خورشید بھی شامل۔ حکومت نہیں چاہتی کہ نواز شریف واپس آئیں، سابق وزیر اعظم کی میڈیکل رپورٹس عمران خان نے بھی دیکھی، یہ سب جھوٹ بول کر اپنا چورن بیچنے میں لگے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا ٹاک، پیراگون کیس کی سماعت پر ایم ایس سروسز کی رپورٹ جمع، کیسر امین بٹ کے بیان دینے کے قابل نہ ہونے کی تصدیق، پٹواری عبدالغفور کا بیان قلم بند، سماعت 18 ستمبر تک ملتوی۔ احتساب عدالت میں اشانہ ریفرنس کی سماعت، شہباز شریف اور فواد حسن فواد کو حاضری سے استثناء، احاچیمہ جیل سے لا کر عدالت پیش، گواہ کے نہ آنے پر سماعت 10 ستمبر تک ملتوی۔ ماڈل ٹاؤن کے رہائشی پلاٹ کو کمرشل نہ کرنے کے خلاف سماعت، رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز پنجاب عثمان معظم عدالت پیش، چیف جسٹس محمد قاسم خان نے فریقین کے وکلاء کو طلب کر لیا۔ عدالتی حکم کے باوجود پولیس اے ایس آئی کی قبل از ریٹائرمنٹ کی استدعا پر فیصلہ نہ کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست، ہائی کورٹ کا آئی جی شعیب دستگیر اور دیگر کو نوٹس جاری، جواب طلب کر لیا۔ آپ نے جتنا احتساب کرنا ہے کر لیں، ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں درخواست ضمانت کی سماعت پر ہائی کورٹ پیش، برجیز طاہر کی میڈیا ٹاک۔ لیگی رہنما کے خلاف سماعت کے دوران نیب کے وکیل کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی تردید، عدالت کا نیب کو 2 ماہ میں انکوائری مکمل کرنے کا حکم۔ ہائی کورٹ میں ایم پی امان اللہ وڑائش کی نااہلی کے لیے سماعت، ہائی کورٹ کا فریقین کو نوٹس، الیکشن کمیشن کو جواب کے لیے 28 ستمبر تک مہلت۔ عدالتی حکم کے باوجود ٹھیکیدار کو معاوضہ نہ دینے کے خلاف سماعت، سیکرٹری بلدیات سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت،
सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी, सेक्रेटरी खजाना अब्दुल्ला सुंबल, चीफ इंजीनियर महकमा आबपाशी मोहम्मद अशरफ सिंधु अदालत पेश। अदालत ने अदायगी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। लेक्चरर्स के असामियों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की आज आखिरी तारीख। पब्लिक सर्विस कमीशन की 2 रोज से बंद वेबसाइट से ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने में मुश्किलात। उम्मीदवारों का फौरी तौर पर वेबसाइट पर ऑपरेशनल करने का मुतालबा। कोरोना के खदशात बरकरार, तलबा और वालिदैन के लिए गाइड बुक जारी। सेकेंडरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की वालिदैन से बच्चों को घरों में हाथ धोने की मशक कराने और मास्क पहनने का तरीका बताने की अपील। बोले आओ चलें स्कूल, कोरोना से रहकर महफूज नामी गाइड बुक में दिलचस्प मशकें भी रखी गई हैं। तालीमी इदारों में मुफ्त मास्क फराहम करने का मुतालिबा। लीगी रुकन रबिया नुसरत ने करारदाद जमा करवा दी। महंगाई के दौर में वालिदैन को इजाफी खर्च से बचाने के लिए सरकारी सतह पर मास्क फराहमी मुमकिन बनाई जाए, करारदाद का मतलब। कोरोना के खदशात, वज़ीर तालीम का 3000 से कम फीसों वाले स्कूल्स के लिए इमदादी पैकेज का इंदिया। एहतियाती तदाबीर ना करने वाले स्कूल फिलफौर बंद कर दिए जाएंगे। कोरोना के खदशात पैदा होने वाले स्कूल्स में टेस्टिंग कराई जाएगी। कोरोना से मुतासरा इंडस्ट्री की दाद रसी। छोटे और दरमियानी कारोबार के लिए कर्ज स्कीम मंजूर। आसान शराइत पर 1 करोड़ तक कर्ज के लिए 30 अरब कर्ज की स्कीम रवा माह ही लॉन्च करने की हिदायत। स्कीम में खवातीन को कम मार्केट की सहूलत। ख्वाजा सराफी दरख्वास्त के लिए अहल करार होंगे। स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर लिया। कोरोना के बाद तफरीही जगहों पर रौनकें बहार। माह अगस्त के 20 रोज में 1,27,000 शहरियों का चिड़ियाघर का विजिट। 44 लाख से जायद आमदनी रिकॉर्ड। मेट्रो बस लेडी हेल्थ वर्कर्स के लिए मरात और महकमा ज़राअत के अहदाफ। पंजाब हुकूमत का विफाक से 100 अरब के फंड्स का मुतालिबा। 15 अरब सूबाई अकाउंट में मुंतकिल। रवा माह मजीद अदायगी का इम्कान। टोकर न्याज बेग गेटवे 2 लाहौर का मंसूबे पर तेजी से काम जारी। 60 फुट बुलंद दरवाजे पर स्टील वर्क की मदद से रकम दरूद इब्राहिमी की तनसीब के काम का आगाज कर दिया गया। मुस्तहिक अफराद के लिए 2 वक्त का खाना। जिला इंतजामिया के इजरात गाहना के लंगर खानों का काम मुकम्मल कर लिया गया। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट के तहत जरूरतमंदों को एहसन तरीके से 2 वक्त का खाना फराहम किया जाएगा। शहर में मजीद 8 लंगर खानों की तामीर पर काम जारी है। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड अजब करप्शन की गजब कहानी। 5 करोड़ 14 लाख की ग्रांट पर प्राइवेट कॉलेजेस समेत मुलाजमीन का भी डाका। संगीन इंकशाफात पर इंक्वायरी कमेटी की केस। नैब या एंटी करप्शन भिजवाने की इस्तदा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंतखाबी गहमा गहमी। शेख फयाज की क़यादत में हफीज सेंटर के वफ़द की सदर इरफान इकबाल शेख, नायब सदर जाहिद जावेद से मुलाकात। फयाज फाउंडर अलायंस की भरपूर हिमायत का ऐलान। वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद से प्राइवेट डेवलपर्स इन्वेस्टर्स की मुलाकात। तामीराती सनत को जारी किए रिलीफ पैकेज का जायजा। मुश्किलात और शिकायत पर तबादला ख्याल किया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग की जानिब से जल्द शिकायत की अजाले की यकीन दहानी। डेंगू खतरे के सद्देबाब के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक। डेप्यूटी कमिश्नर दानिश अफजाल की जेर सदारत इजलास में सर्वेलेंस का जायजा। इंसदादी सरगर्मियों में इजाफे की हिदायत। अमले को कोताही और गफलत बर्दाश्त न करने की तंबीह जारी कर दी। जिला इंतजामिया का गदागरी के खिलाफ ऑपरेशन। रात गए से सुबह तक केनाग रोड पर कार्रवाई। भिखारी और नशे के आदी अफराद बैगर हाउस मुंतकिल। पुलिस के डर से मैनहोल में छुपने वाली नशेड़ियों को भी हिरासत में ले लिया गया। LDA का कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर ऑपरेशन। न्यू मुस्लिम टाउन शादबान शाह जमाल में 40 से जायद बड़े तजारती ब्रांड सील। अमले ने वर्दा ब्रांड, इत्तेफाक लॉन, सवेरा सुपर स्टोर, सो कमाल, डॉक्टर सायरा डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर फार्मेसी, जीनत लैब को सरबमोहर कर दिया। अली फार्मेसी, फजलदीन, दुबई इस्लामिक बैंक भी कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर सरबमोहर कर दिए गए।
पीसीबी ने डोमेस्टिक सीजन के लिए मुआवजा का ऐलान कर दिया। A+ कैटेगरी में शामिल 10 खिलाड़ी माहाना सितंबर में हवाएं, बादल और मैदान ही नहीं, समुंदर भी भारतीयों से खफा। नामुमकिनात के खेल में पाक नेवी की भी फतह। आज यौम बहरिया चीफ नेवल एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का खून के आखिरी कतरे तक मुल्क की हिफाजत का आस। पीसीबी ने डोमेस्टिक सीजन के लिए मुआवजों का ऐलान कर दिया। A+ कैटेगरी में शामिल 10 खिलाड़ी माहाना 1.5 लाख वसूल करेंगे। ए कैटेगरी के 38 खिलाड़ियों के लिए 85,000 माहाना, B कैटेगरी में शामिल 48 खिलाड़ी 75,000 माहाना वसूल करेंगे। प्लेइंग 11 में शामिल खिलाड़ी 60,000 और फर्स्ट 11 के रिजर्व खिलाड़ी 24,000 मैच फीस भी वसूल करेंगे। और अब्दुल हमीद पोपा अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट, अब्दुल कादिर इंटरनेशनल अकेडमी ने अलीम डार अकेडमी को शिकस्त दे दी। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ क्रिकेट अकेडमीज की 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं।